Good morning, friends. Vidyarthi Mitro. In our earlier videos, we have already discussed about some grammatical topics. In special video for active passive voice, we have seen how sentences are changed into passive voice. Suppose the sentence is in active voice, what we have to do for changing them in passive voice. In earlier videos, it was discussed thoroughly. Today, I am going to teach you regarding the sentences which are in passive voice, but they have no subject. Actually, what happens, if the sentence is in passive voice, there should be subject having by at the end of the sentence. But it is not compulsorily that each and every sentence must have subject. Look here, these are the sentences which are having no subject. Now you can easily understand all the sentences have objects in the beginning. So when objects are in the beginning, they are having to be and past participle. So we can easily understand that these sentences are in passive construction. They are in passive voice. What we have to do to change these sentences into active voice? When the sentence is in passive voice, our focus should be there only at the end of the sentence where subject is. But here these 7 sentences are having no subject in it. So what we have to do? First, if we want to change the sentence into active voice or in the active construction, if there is no subject in the sentence, we have to understand which process, which verb is here. Here the verb is spoken. Now you can understand the process is of speaking. The verb is of speaking. Who can do this? Everyone can do this. All the persons can do this. So the sentence can be turned by using subject people, because the process of speaking is done by people. So subject is made here people. Now we have to think which tense is used here. Is to be is used here. So this shows that the sentence is in present tense. Now this simple present tense is used here. So people, now the verb form of spoken into V1 form, that means the first form of the verb is speak. People speak. Then object is English. People speak English all over the world. Now you can understand. If the sentence is without by, how they are changed into active form. For your clear-cut understanding, I would prefer to teach you in Gujarati. It would be better for the students of standard 9 and 10. So this video is useful for standard 9 and standard 10. So let us learn thoroughly in Gujarati. અહીંયા આપણે સમજીશું science is taught in our school. આપણને પહેલા એ ખબર પડવી જોઈએ કે આ વાક્ય ખરેખર કયા વોઇસમાં છે. આમ તો બાય આપેલું હોય તો આપણે ફોકસિંગ કરે, બાય અને સબ્જેક્ટ આપ્યો હોય તો પેસિવ વોઇસ હોય આપણને તરત ખ્યાલ આવી જતો.
પણ જ્યારે બાય અને સબ્જેક્ટ આપેલો ન હોય અને આપણે એને વાક્યને ચેન્જ કરવા માંગતા હોઈએ ત્યારે આપણે એ સમજવું પડે કે આ વાક્ય પેસિવમાં છે એને એક્ટિવ હું કેવી રીતે કરી શકું. તો વાક્યની અંદર કઈ ક્રિયા થયેલી છે? તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવશે ભણાવવાની ક્રિયા છે. ઇઝ ટોટ. મૂળ ક્રિયાપદ ટીચ છે. ટીચ એટલે શીખવવું. તો શીખવવાની ક્રિયા કોણ કરે? સ્વાભાવિક છે, જે શીખવે તે શિક્ષક કહેવાય. તો આપણામાં અહીંયા તમે ટીચર્સ તરીકે એને મૂકી શકો. આપણે પર્ટિક્યુલર નામ લખવું હોય કોઈનું કે આ સાહેબ ભણાવે છે તો મિસ્ટર શર્મા ઓર મિસ્ટર વ્યાસ, આપણે એમ નામ લેવું છે, મિસ્ટર વ્યાસનું નામ લેવું છે તો પણ મૂકી શકાય. ના ફાવે તમે થર્ડ પર્સન લો, હી શી, તો પણ મૂકી શકાય. થર્ડ પર્સન પ્લુરલ ધે તરીકે પણ મૂકી શકો અને અવર ટીચર્સ મૂકવું હોય તો પણ મૂકી શકાય. મિસ્ટર વ્યાસ હવે વર્તમાન કાળ છે કે ભૂતકાળ એનો આપણને ખ્યાલ ટુ બી ના રૂપ પરથી આવે. ટુ બી તરીકે અહીંયા ઇઝ છે એટલે ટીચ નું વર્તમાન કાળનું રૂપ મૂકવું પડે. વર્તમાન કાળનું ટીચ થાય પણ સબ્જેક્ટ તરીકે મિસ્ટર વ્યાસ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર છે. જો પુરુષ એકવચન એટલે એકલું ટીચ ચાલે નહીં. ટીચીસ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. મિસ્ટર વ્યાસ ટીચીસ. પછી કર્મ. કર્મ કયું છે? તો ઓબ્જેક્ટ છે સાયન્સ. teaches science in our school. બરાબર? આ તમે કર્તા તરીકે શોધ્યો એટલે કે બાય વગરના વાક્યો જ્યારે પેસિવ વોઇસમાં હોય એનું એક્ટિવ કરવું હોય તો એનો કર્તા શોધવો પડે. કર્તા કેવી રીતે શોધાય? તો વાક્યમાં રહેલી ક્રિયાના આધારે કર્તા બનાવવો પડે. Ghee is made from butter. Ghee from butter એટલે માખણમાંથી બનાવાય છે. તમે કેવું બનાવીએ છીએ? ઘરે બનાવી શકીએ, ના બનાય એમ નહીં. પણ જનરલી ઘી કોણ બનાવે? તો સ્વાભાવિક રીતે દૂધવાળો કે દૂધવાળી મૂકીએ, દૂધવાળો કે દૂધવાળી, તો એ વધારે બેટર રહેશે. તમે શોપકીપરમાં મૂકી શકો, મિલ્ક સેલરમાં મૂકી શકો, ના ફાવો ધે પણ મૂકી શકો, વ્યક્તિ તરીકે કોઈ વ્યક્તિનું નામ પણ મૂકી શકો, કર્તા બનાવી શકાય. જે ક્રિયા કરી શકે એવો કર્તા તમે મૂકી શકો. મિલ્ક મેડ મેક્સ, અહીંયા જોઈએ પ્રમાણે છે મેક્સ ઘી, કારણ કે પહેલો કર્તા મૂકે સબ્જેક્ટ, પછી ક્રિયાપદ બનાવી દીધું અને પછી તરત જ કર્મ એટલે SVO પેટર્ન આવી ગઈ. સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ એ એક્ટિવ કન્સ્ટ્રક્શનની પેટર્ન થઈ ગઈ. મેક્સ ઘી ફ્રોમ બટર. હવે તમને મારે એ કહેવું છે, જો આ જગ્યાએ ઇઝ ના બદલે વોઝ હોત તો અહીંયા મેક્સ નું MADE મેડ થઈ જતું, એટલે કે ટેન્સ જાળવવો પડે. જો અહીંયા a thief was caught last Sunday. a thief was caught by આપેલું નથી. by કોણ થાય? સ્વાભાવિક રીતે ચોરને પકડે એ કામ જનરલી પોલીસનું હોય, પણ એવું નહીં કે માત્ર પોલીસ જ પકડી શકે. કોઈ વ્યક્તિએ પકડ્યો હોય, વ્યક્તિઓનો સમૂહે પણ પકડ્યો હોય, કોઈ ટોળાએ પણ પકડ્યો હોય, કહેવાનો મતલબ. પણ જનરલી મોટે ભાગે આ ક્રિયા પોલીસ દ્વારા થતી હોય છે એટલે આપણે પોલીસને કરતા મૂકીએ. ધી પોલીસ, અહીંયા ધી પોલીસ કેમ મૂકી છે ખબર છે ને? પોલીસ શબ્દનો બહુવચનમાં પોલીસ જ થાય એટલે એક વચન મૂકવા અ પોલીસમેન તો પણ મૂકી શકો. ધી પોલીસ ઓફ ગુજરાત, જે ગુજરાતની પોલીસ છે એમ પણ મૂકી શકાય. ઓનલી ધ પોલીસ તો પણ ચાલે. વોઝ કોટ છે એ ભૂતકાળ છે માટે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ મૂકવું પડે. પાસ્ટ ટેન્સ. The police of Gujarat caught a thief last Sunday. એવી રીતે બીજું વાક્ય છે, ઉર્દુ is written from right to left. ઉર્દુ right to left, જમણી બાજુથી ડાબી તરફ. આમ આપણે આમ લખીએ છીએ ઓલરેડી, ઉર્દુ આમ લખાય છે.
ઇઝ રિટન લખાય છે. હવે એકચ્યુઅલી કોણ લખે? આ ઉર્દુ શબ્દ આવે બધા શું કે મુસ્લિમ્સ. મુસ્લિમ એકલા કેવું નથી, હિન્દુઓ પણ લખે, વ્યક્તિઓ પણ લખે, ફારસી પણ જેને આવડે લખે, બધા લખે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે પીપલ કર્તા તરીકે આમાં પીપલ આવી શકે છે. આવા લોકોમાં, આવા શબ્દોમાં, વાક્યોમાં ઘણા વિદ્યાર્થી તરત જ મુસ્લિમ લખી દે. ખોટા નથી, તમે કદાચ સાચા જ પડો, કારણ કે આપણે તો ક્રિયાક્રમ કરતા શોધવાનો છે ને, એટલે આપણે સાચા પડીએ. પણ એકચ્યુઅલી આ કામ કોઈ પણ કરતા હોય તો લોકો લાગુ પડે માટે કરતા તરીકે પીપલ. ઇઝ રિટન શબ્દ છે તો વર્તમાન કાળ રાઈટ, પીપલ રાઈટ, પછી કર્મ, કર્મ છે ઉર્દુ, સબ્જેક્ટ ફ્રોમ રાઈટ ટુ લેફ્ટ. People write Urdu from right to left. બીજું વાક્ય છે wheat is grown in Punjab. એવું નથી કે ગુજરાતમાં ના પાકે, ઘઉં પંજાબમાં પાકે છે. મોટે ભાગે ઘઉં પંજાબમાં પકાય છે, વધુ મેજોરિટી છે ત્યાં આગળ, વધુ પાક ઘઉંનો લેવાય છે, માટે આપણે આ વાક્ય લખ્યું છે. બાકી ઘઉં બીજા દેશમાં, બીજા પ્રદેશમાં પણ પાકે. પણ પકવે કોણ? જે કોઈ પકવે છે એને શું કહેવાય? તો કર્તા તરીકે એને આપણે ફાર્મર કહીશું. ફાર્મર. આમ તો એક ફાર્મર ના પકવે એટલે આપણે ફાર્મર્સ. ઇઝ ગ્રોન શબ્દ છે એ વર્તમાન કાળ બતાવે આપણને, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માટે આનું વર્બ થશે ગ્રો. ફાર્મર્સ ગ્રો wheat in Punjab. Now you can easily understand how we have found here subjects. ચલો વાક્ય જોઈએ. A smiling face is liked. Liked મૂક્યા તો loved. Liked પણ છે અને loved પણ છે. સ્માઇલિંગ ફેસ છે કે એ ગમે પણ છે બધાને, બધા એને ચાહે પણ છે. જોયું? હસતો ચહેરો ગમે ને ભાઈ. તમે પેલું ઉદાસ ચહેરો આવું કરી દો, ગમશે? ના ગમે. હસતો ચહેરો બધાને ગમે, બરાબર? તો એ બધાને ગમે, મને પણ ગમે, તમને પણ ગમે, આમને પણ ગમે, પેલાને પણ ગમે, બધાને ગમે માટે બધાને સ્પર્શતી ક્રિયા છે એટલે કર્તા તરીકે આપણે એને એવરીવન લઈશું. એવરીવન. ઇઝ લાઇકડ છે વર્તમાન કાળ છે માટે આપણે એવરીવન થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર થાય લાઇક્સ મૂકીશું અથવા લવ્સ મૂકીશું. તો loves. Everyone likes or everyone loves a smiling face. મિત્રો અહીંયા મેં મોટે ભાગના વાક્યો વર્તમાન કાળમાં મૂક્યા છે. પણ આનો અર્થ એમ નથી કે પેસિવ વોઇસ વાળું વાક્ય માત્ર વર્તમાન કાળમાં જ હોય. એ ભૂતકાળમાં પણ હોય, ભવિષ્યકાળમાં પણ હોય, મોડલ ઓક્સિલરીઝનો ઉપયોગ પણ ત્યાં થયો હોય, ત્યાં શેલ વિલ વાળું વાક્ય પણ હોય, ત્યાં આગળ એની ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય. આ બધા વાક્યો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય, પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય, મોડલ ઓક્સિલરી પરફેક્ટ સેન્સ હોય. બધામાં નિયમ આ જ લાગુ પડશે કે આ રીતે પેસિવ વોઇસ વાળા વાક્યનું એક્ટિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થાય. જેમ કે ખાલી આ એક વાક્ય તમને હું બતાવું. વાક્ય આમ છે, ઇંગ્લિશ વોઝ સ્પોકન હોત તો પીપલ સ્પોક ઇંગ્લિશ. ઇંગ્લિશ વિલ બી સ્પોકન હોત તો people will speak English. English is being spoken what? Is being spoken. So people are speaking English. English was being spoken what? So people were speaking English. English has been spoken what? The people have spoken English. English had been spoken what? The people had spoken English. English must be spoken what? The people must speak English. કહેવાનો મતલબ આપણે આપેલા ક્રિયાપદના આધારે તમારે ટેન્સ બનતો હોય છે અને એ ટેન્સ તમારે જાળવવાનો હોય છે. તો આજે મિત્રો અહીંયા આટલા વાક્યોનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરશો અને આના આધારે આવા અનેક વાક્યો તમારી નોટબુકમાં પહેલા પુસ્તકમાંથી કરની જગ્યાએ ઉતારવાના અને એના આધારે આ રીતના વાક્યોનું એક્ટિવ કન્સ્ટ્રક્શન કરશો. તમને પરીક્ષામાં ચેન્જ ધ સેન્ટેક્સની અંદર
આવા વાક્યો આપેલા છે, ફકરો જ આપેલો છે, અંદર સ્ટાર્ટ ધીસ વે, એવા સમયે આવું અડધું વાક્ય આપેલું હોય તો આપણને આ કન્સ્ટ્રક્શન આવડતું હશે તો એ માર્ક્સ તમારા આવશે, તમને એક ફકરો બનાવતા પણ આવડશે. તો આ વાક્યો વધુને વધુ પ્રેક્ટિસ કરશો અને ટ્રાય કરશો. ક્યાંય કન્ફ્યુઝન લાગે તો ફરી પાછું આ વિડીયો જોવાનો, એના આધારે પ્રયત્ન કરવાનો, તમને ચોક્કસ આવડશે મિત્રો. આજે આટલે સુધી રહેવા દઈશું. નવા ગ્રામરના ટોપિક માટે મળીશું ફરીથી. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો.